हुजूर, लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या माहौल ख़राब हो जाता है। तो जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो वही चीज़ें माइंड में आती हैं। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो वापस माइंड सेट नहीं हो पाता, वही चीज़ें बार बार रिमाइंड होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए? बेटा, ये क्यों है कि दुनिया के दुख सुख इतना हमारे मन के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं और हमारा भजन सिमरन नहीं डाल सकता? बेटा, ये तो आपके ऊपर मुनस्सर है ना। जी। जिस चीज को आप लाइटली लेंगे वो प्रभावित नहीं करेगी, जिसको आप मन से लगा के बैठ जाएंगे वो ज्यादा प्रभाव करेगी। बेटा, अब अंत में तो मालिक को हिसाब किताब देना है। मालिक तो हमारी हर एक चीज से खुश होता है। अब माँ बाप तो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा काम भी कर ले तो देखो कितनी खुशी होती है उनको। सो बेटा, ये सोच है, हमारी सोच ऐसी बन गई है, हमारी जो चाहत है, हमने बड़ी बड़ी चीज़ों से जोड़ लिया है। सब कुछ हमारे सोच के साथ चल नहीं सकता, इसीलिए दुख सुख होता है। बेटा, बाबा जी, 2 ढाई साल हो गए, मतलब पहले काफ़ी अच्छा था, लेकिन भी। नहीं बेटा, मालिक कोई चीज़ देकर वापस नहीं लेता। उसके घर में कमी नहीं है कि एक से लेकर दूसरे को देनी है। हम भटक जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमने अपना दुख सुख दुनियावी चीज़ों से जोड़ लिया है। और अगर वही ध्यान जो हम दुनिया के साथ जोड़ते हैं हमने मालिक के साथ जोड़ा होता तो हम कभी भी इस परख में ना पड़ते। बेटा, जी। बाबा जी, जब से पता लगा था कि ये मौका मिलने वाला है हमें, तो एक हमारी 2.5 साल की बेटी है, वो भी बोल रही थी मैंने बाबा जी के पास जाना है, मैंने बातें करनी है। बाबा जी पीछे क्रश में है। बाबा जी, आप आपसे बेनती है कि आप उसको दर्शन देखे जाएं, सभी जाएं। वो बेटा ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲਾ, ਹਲੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ ਮੈਂ। जी, शुक्रिया। ਮੇਰਾ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੇਵਾ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੇਟਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ठीक है कि जो चीज़ आप रोज़मर्रा ज़िंदगी च करते हैं या कोई प्रॉब्लम है, कोई गल भुल गए, उस वक्त ही आके याद आऊगी कि उठ जाइए। सो मन तो अपनी खेल खेल रहे हैं, असी देखना साढ़े वास्ते की फायदेमंद है। असी उस वक्त कहना ना तू जो मर्जी मैनू याद कराई चल, मैं नहीं अपना सिमरन छड्डना। बस इसी तरह सेवा च लाई रखना जी, और अंदरों चरणों नाल जरूर जुड़ना जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। शुक्रिया, थैंक यू। बाबा जी, सवेरे मैनू आप ना बैठाते तो हो भजन सिमरन पे, पर मुझे डर अपनी शक्लें याद आती हैं सुबह सुबह, फिर मैं बैठ नहीं पाती, मुझे डर बहुत लगता है। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, ये मन की चाल है हमें उठाने के लिए। मन में कोई ताकत नहीं है। मन को ताकत आप देती हैं जब आप डर जाती हैं। अगर आप नहीं डरेंगी तो क्या होगा?
कुछ नहीं मेरे होगा। भी जब से नामदान लिया तभी से यही प्रॉब्लम आती नहीं है, बेटा, ये तो थोड़ी दया करना। पुराने पुराने मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हुए हैं ना, हाँ जी। वो बार बार सामने आते हैं। मकसद क्या है कि हम उस वक्त सिमरन करें और ये खत्म हो जाएंगे, मगर हम डर जाते हैं या उनकी परख करनी शुरू कर देते हैं, वो इतना जोर पकड़ के दोबारा जाके समा जाते हैं। डरे मत, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थैंक यू बस। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी फ्रॉम स्लैपिंग गॉड इन 2016. In Mumbai, you said that suicide is equal to slapping God on the face. Thank you for saving me. Since then, good news, I'm doing pretty well, especially in academic front. I did come first in university in my previous semester, and this is my last, for BA, so I just hope the blessings continue in personal and academic endeavors. My first question is, we grow up, because I've grown up in this sect, so when we grow up, we are taught about ultimate ideals, like family is your other people who are always caring for you. They are the only true relations who will always be there for you. Then that you should always be kind to everyone. You should help anyone that you can, always. But the problem is that as I stepped in the, I wouldn't say I'm completely there, but as I stepped in the practical life, sort of, these ideals do not really sustain us. There is a very marked difference, that because there's so much hurt and disappointment that has hurt my, blinded my cognition as such, and I have so much trouble finding the gray area. And I cannot, until now, I've had a lot of difficulty filtering out all these utopian idols into this framework of a practical life. So I was wondering, if I understand Vivek hai, but there isn't so much ideals. Beta, see, first and foremost, don't call it a sect. It is a path, it's a way of life. Sect is something that segregates you and encloses its borders. Here, nothing is enclosed, everything is free. So I would call it a way of life rather than a sect. Now, in life, one is the ideal. All of us are seeking the ideal. But in life, you don't have an ideal. On a practical level, you have to make do with what you have. The moment you reach the ideal, life is over. So you don't have ideal parents, you don't have ideal children, you don't have ideal circumstances. So on a practical level, we have to make do with what we have. So a certain objective is there in front of us. We have to work towards that objective. Neither are you going to have ideal friends, no ideal workplaces, no ideal jobs. So there is a practical aspect to it. But doesn't mean that that perfect goal should not be in front of us. Okay, so spirituality helps you to understand the goal, what the goal should be. But you have to work towards that. Na? A journey of 1,000 miles starts with the first step. So we have to start. He's given us this opportunity, he's given us this life to work towards that. And that is not going to be achieved in a day, in a month, or a year. It may take lifetimes together to come to that objective. So why cut yourself short when you create that objective? So put that ideal in front of you. Now it's up to you how you work towards it. Each one of us has strengths and weaknesses. We need to understand what our strengths are and build on that. Life is not perfect. And in these imperfections, we will make mistakes. But if you can learn from those mistakes and you can build on your strengths, you don't have to look back. My second question is, हमें हमेशा बोला जाता है मेंटेन अ चंगी वाणी, मतलब मीठा और अच्छा बोलना चाहिए. Despite, to have a good tone, despite the situation and the circumstances you're in. However, we always fail to do so, especially I. नहीं बेटा, देखो, जैसे बोलेंगे आप, अगर मंदा बोलेंगे तो दूसरे के ऊपर उसका असर हो ना हो, आपके मन के ऊपर तो जरूर असर होगा ना.
क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ेगा। तो अगर मैं हर वक्त गंदी जुबान इस्तेमाल करूंगा, अब वो तो चुप करके चले जाता है, वो कहता मैं तो सुनता नहीं आप क्या कह रही हैं, मगर आपके मन के ऊपर तो प्रभाव पड़ गया उस चीज का। तो अगर हर एक से अच्छा बोलेंगे, अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, तो आगे जाके अच्छाई का सामना करेंगे। तो वो तो अपने हाथ में है। तो इंसान ने अपने आप को ही बचाना है। तो मैं क्यों ऐसी कोई बात कहूंगा या करूंगा जिसके साथ मेरे ऊपर नेगेटिविटी मेरी बढ़े? So, ending note, in 2016, well, you literally saved me with those words in Mumbai. It was a question answer. So, तब मैंने हैरी पॉटर देखी थी और उसमें हैरी हैज अ गॉडफादर. So, I kind of associated that to you. So, I hope it is fine if I call you my godfather. हाँ, नहीं बेटा, always be positive in life. Okay, always be positive. There's something good in everything that happens. Now, when we are immature, we don't understand. And because we don't understand, that's why we take it to heart. But years ahead, when you look back, you will understand that it was good that it happened to me. Because that's how you learn. So everything should be a learning step. Don't take it as good and bad. Take it as a learning process. I hope that you'll continue your bashings and your scoldings, blessings, and guidance. I need it. अरे, how many times have I scolded all of you? No. इनको छोड़ता नहीं मैं। राधा सिंह भाई बिन बोले सब कुछ ਜਾਂਦਾ जिस आगे कीजिए अरदास सच्चे पातशाह दया करनी मेहर करनी मैं पापी तू बख्शनहार है बख्श ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਸੋਚਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਹਰ ਵਕਤ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਡਰੋ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਨ 86 ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾੜੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤਰਸਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਰੋ ਉਹ, ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਂ,
ਉਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਸੋ ਜੂਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ Radha Swami Baba ji, it's been very hard, to express my gratitude towards you. It's been very tough to find out the words to express it. But anyhow, I just salute you for everything. You are great. You are the best. नहीं बेटा, love never needs to be expressed. Love has to be felt. Love has to be realized. You don't need to express it. Okay? Because words are never sufficient to express. जिन्ने मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर लो बेटा, प्यार नू बयान नहीं आपां कर सकदे। Thank you for letting me be so ambitious, so bold, facing all the situations. And my first question is it must to keep to be strong in front of others? I mean, there are various circumstances, you have to chukna penda. I mean, but somewhere you need to be strong, but people think negative of you if you just show attitude, you be egoist in front of them. I mean, beta, if you show weakness na, they will take advantage of that weakness. You should only let your guard down in front of your parents, not in front of others. So I know, even if it is the strength is not there, but still that will help you in life. Because if you are weak, beta, everybody will take advantage. If you show strength, then nobody can take advantage of that. So these are lessons of life that we need to learn, beta. Babaji, have mercy on me. Bas, thank you very much. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। तुम मेरा दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। गरीब जान के 43 साल हो गए इस अग वजदी नूं। ਇਹ ਅੱਗ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਾ। ठीक है जी। तुम इन्हें दर्द दी है, मारी ना पर नहीं मारदा जी। अच्छा, फिर अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। ਇਹ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 43 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਰਹ ਆਖੀਏ ਵਿਰਹ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਭਾਂਸੀ ਦਾ ਪੌੜਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਪਾਈਏ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੀ। ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦਈ ਪ੍ਰੀਤਮ।
ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ- ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾ ਡੇਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਡੇਰਾ ਸਟਾਫ ਠੀਕ ਆ, ਡੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਠੀਕ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੇਟਾ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੇਗਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਕੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੜਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗੀ। थैंक यू सो मच। जो भी आपने ज़िंदगी में दिया है, आपके बिना कुछ नहीं है। आई वॉन्टेड टू नो वट इज़ अ हेल्दी वे टू डील विद इमोशंस सो दैट वी आर इमोशनली स्टेबल, बिकॉज इमोशंस आर द ओनली रीजन वाई वी रिएक्ट टू अननेसेसरी थिंग्स एंड यू नो अपना कर्मा का बोझा होर अगे बढ़ा लेने हैं। But like I was explaining to the brother before this, na, emotion needs to be channelized. If emotion is not channelized, it will spread your attention into the world. But if your emotion is channelized, it becomes devotion. And devotion helps you towards your objective. Okay? We should not fall prey to emotion. Emotion is a good quality to have, but if it is channelized. But if we fall prey to emotion, then that weakens us. And in that weakness, we will take certain steps which will put more karmas on us. And what are the few principles we need to follow to be a good person and live a good life? Just be a good human being. Be a good human being, beta. The essential of Paramarat, Santmat, spirituality is how to learn to be a good human being. Try not to hurt anybody. Try and be kind to everybody, compassionate to everybody. What if the expectation that people build on us are hurt, but it was not our intention to hurt them purposely? Is it our fault ultimately? बेटा देखो, expectation तो होगी. Whether me or you have a certain expectation. You and I have an expectation. Wanting all of you to do bhajan simran every day, isn't that an expectation? That's also an expectation, na? One expectation तो होगी. But we should understand that whatever we desire is not going to be 100% fulfilled. If everybody's desires are fulfilled out here, there'll be chaos in the creation. So sometimes there will be and sometimes there won't be. Now, all pain and suffering comes from expectation. We expect too much better. Now, just like we cannot fulfill others' expectation 100%, neither can they fulfill our expectations 100%. Sometimes they will, sometimes they won't. So that's the balance we have to keep. You do your best, and after that, it's not in your hands. थैंक यू बाबा जी, हौसला दियो, मैं टॉप करना वा ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਨੋਸੈਂਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बेटा ये कहना सौखा है। बाइबल ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, be ye innocent as a child to enter into the gates of heaven, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਨੋਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ,
ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਐਂਡ ਵੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਆ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ, ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। राधा श्याम बाबा जी, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। बाबा जी, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਈਏ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਜਲਦੀ ਦੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭਾਉਣਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ?
ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। पूज्य बाबा जी राधा स्वामी हजूर महाराज जी ने मुझे नाम बख्शा था। उनके टाइम में जब मैं यहाँ आता था तो अंदर आते ही मेरे सारे फिक्र कट जाते थे, खुशियां खुशियां मुझे मिलती थी। उनके दर्शन सब, जब वो जाते थे लंगर में बड़े अच्छे शब्द बोलने, और काफ़ी उन्होंने मुझे सत्संग दिए फरमाए और काफ़ी सेवा बख्शी, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। ज्यादा बात यह थी कि जब वो सत्संग पर बैठते थे स्टेज पर तो उनका चेहरा नूर से भर जाता था और उनके आले चंद्रमा बन जाता था। तो हम रात को सारी रात बैठ के वहाँ उन सीट लेने के लिए, उनके दर्शनों के लिए रोज बैठते थे। बढ़िया खुशियाँ मिलती थी, बड़ा सब कुछ मिलता था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी हमें। अब भी आपने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने नए गोडे डलवाए हैं, लेकिन ये मुझे जवानी से भी ज़्यादा मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे हर पैरामीटर ठीक हैं। मुझे किसी चीज़ की मालिक को आपने कोई कमी नहीं छोड़ी और कोई चीज़ की कमी नहीं। अब मुझे सिर्फ मेरे पर इतनी दया बख्शो कि अब मेरा जो खीरी टाइम हो वो शब्द सिमरन में जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू सर। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ +1 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੂੰਹੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੇਟਾ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਡਾਇਮੰਡ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲੰਗਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਾੜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਬੈਂਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੱਸ ਸ਼ੁਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਗਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਚੜੇ 'ਚ ਲਟੂੰਗਾ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ।
ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣਾ ਐਨ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਥੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ।